ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SSB ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੰਨਣੀ ਆ ਮੰਨੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ सब तो पहले मैं तुहानू यूट्यूब का शेड्यूल दसा, जोड़े कंटिन्यू मेरे नाल जवाक जोड़े जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों तो, काफ़ी टाइम तो, यानी इत्थों पढ़ रहे हैं या डायरैक्टली या इनडायरैक्टली यूट्यूब तो पढ़ रहे हैं, जिमें भी तुसीं यानी कि मेरे नाल कनैक्टेड हो, तो उन्होंने मैं इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जोड़े नवे स्टूडेंट आ उन्होंने वास्ते ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी जरूरी है। तो यूट्यूब पर हुण तक जिहड़ियां आपां लाइव क्लासां लै रहे थे, तुहानू पता कि पिछले हफ्ते तो आपां लगातार मैथ की जिहड़ी हैगी लाइव सैशन, लाइव क्लास जिहड़ी लगदी सी, ਜਿਹੜੀ कि ऐ कह लो भी 9 ਵਜੇ लगती है। राइट, एंड वो घंटा डेढ़ घंटा जिन्ने भी क्वेश्चन होंगे वो आप करके बहुत वधिया तरीके दे नाल करते हैं। यानी 95 क्वेश्चन हो चुके आई थिंक, तो डेली वो चलते अपने 15 या 20 क्वेश्चन मैं लैके उन्होंने सॉल्व करवाना। एंड वो जो क्वेश्चन का पैटर्न होंगे वो उवें पैटर्न होंगे जिमें SSB एग्जाम के क्वेश्चन आउणगे, जिमें SSB एग्जाम के क्वेश्चन आउणगे उस तरीके का वो पैटर्न है बेसिकली। सो हुण एक मैं तुहानूं जिवें दस्सिया सी लाइव क्लास दे विच भी मैं दसदा हुंदा सी कि जीके वास्ते भी मैं सैशन लैके आऊँगा, क्योंकि मैं जीके भी बहुत टाइम तो यानी कि बहुत टाइम तो यानी जीके का जिहड़ा एक्सप्लेनेशन आपां कर रहे हैं। राइट, सो इन्हां सारी चीज़ां दी एक हुण प्रॉपर तरीके दे नाल प्लैनिंग कीती है। मैं उस प्लैनिंग नूं तुहानूं दस्सण जा रहा। ये सारा कुछ जिहड़ा चलूगा यूट्यूब ते चलूगा। यूट्यूब का मतलब की है कि सारा कुछ फ्री होगा। राइट, यानी यूट्यूब ते चलेगा तो यूट्यूब ते दा मतलब यह फ्री होगा सारे वास्ते। एंड ये होऊ किहदे वास्ते? जिन्होंने रिवीजन करनी है, जिन्होंने थ्योरी वगैरह पढ़ रखी है, सारा कुछ कर रखा है, बस उन्होंने रिवीजन ही करनी है, बस उन्होंने रिवीजन करनी है। एंड यह रिवीजन कदों तक चलूगी? जो तक SSB पेपर के अपने एग्जाम नहीं होंगे। यानी देखो जो तो पोस्टपोन हो गए फिर तो अलग चीज़ है। फिलहाल जी डेट है, जो उस डेट में ही वो पेपर होंगे हैं तो आप उदों तक इन्होंने चीज़ों को कंटिन्यू करांगे। जिवें 4 दसंबर को तुहाडा पेपर है, जां फिर उस तो बाद आप गल करिए 8 जनवरी को पेपर है, फिर 15 को फिर 22 को है। यानी SSB क्लर्क हो गया ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ तक बेसिकली ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। एंड बस ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ऑब्वियस ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਸੋ मेरा जो हुण एक चीज़ का यानी जो मैं कहां कि वादा तो चलो मैं नहीं कह सकता, पर हाँ बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, इस करके कह रहे कि मैक्सीमम पोर्शन है जिहड़ा तुहानूं उस पेपर दे विच अपना देखण नूं मिल जूगा। चाहे वो पिछला पेपर फॉरेस्ट गार्ड होकर हटिया, चाहे पंजाब पुलिस का पेपर है। मैं उन्हां वीडियो ते थोड़ा जिहा बिलीव घट रखदा कि मैं तुहानूं फोटोआं दिखाई जावां जां जवाकां दे स्टेटस दिखाई जावां कि भाई आह देखो पेपर दे विच आयागा अपना पढ़िया आउंदा ही है, क्योंकि जो पेपर सौखा हुंदा तां मैनूं नहीं लगदा भी वो किसी ने ना पढ़ाया होगा। मेन पोर्शन उसकी आप गल करांगे। राइट है, मेन पोर्शन तो होंगे भी भाई जोड़े 15 के 11 क्वेश्चन तो चलो ठीक है, जोड़े वो 4 क्वेश्चन है, जोड़े 4 क्वेश्चन सिलेक्शन दवाओगे वो दसो कराया कि नहीं। राइट है, यानी 11 क्वेश्चन जोड़े सौखे हो तो सारा नहीं कराया, जोड़े असल 4 रह गए क्वेश्चन वो दसो कितने है। राइट है, उस ने सिलेक्शन देनी है। तो मेरा मनना यह भी है कि जेकर 90% जवाक खुश है तो यह मतलब वो पेपर इन्ना ज़्यादा आसान से कि वो 10% ही चांस है कि सिलेक्शन होने की। बहुत सिंपल जी गल है, ये कौड़ियां गल्लां पर समझनियां भी बहुत औखियां। बहुत सिंपल जी गल है, जेकर हर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि साढ़े पढ़ाई चो आया 90%, तब सिलेक्शन तो यह मतलब वो 10% ही देगा। 10% की होंगी है सैल्फ स्टडी, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया वो तो ठीक है, वो 10% जो तुम सैल्फ स्टडी नाल पढ़ना सी वो पढ़िया कि नहीं, बस फर्क है नहीं है। राइट है, तो वही चीज़ है, तो वो सैल्फ स्टडी ही आप करनी है बस। राइट, जोड़ा तुम बाकी इंस्टीट्यूटों तो या मेरे तो भी पढ़ लिया, जेकर मैं भी कहा तो मेरा भी 90% आया। बहुत सिंपल जी गल है। राइट, पर वो 10% स्टूडेंट ने दिता या नहीं दिता। एंड वही 10% की होंगे, मैं वार वार कदों का पिटदा आ रहा कि मॉक टेस्ट लगाओ, जिन्ने मॉक टेस्ट लगाओगे उन्ना ही फायदा है। तो आप उन्होंने मॉक टेस्ट की ही गल करांगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन जिमें तुहानूं दस्सिया सी कि टारगेट मेरा चलता सी, तो इस करके हुण मैं उस चीज़ को ही ऑनलाइन लैके आया। जिमें कि मैथ अपना डेली चल ही रहा, तो हुण डेली क्लासिस आप यूट्यूब पर रखांगे बहुत सोहणियां। जिमें कि 7 बजे जी सवेरे होगी क्लास तुहाडी, वो जीके एडिक्शन PSSB सीरीज़ वास्ते होगी। एंड ये लाइव भी हो सकती है, लाइव भी हो सकती है, रिकॉर्डेड भी हो सकती है। कोई चक्कर वाली टेंशन मनने की लोड़ नहीं, यानी लैक्चर तुहानूं डेली मिलिया करूगा। एंड स्टार्ट कदों तो 16 नवंबर यानी परसों तो, जेकर तुसीं अज वीडियो देख रहे हो 14 नवंबर को, कल देख रहे हो तो ऑब्वियस गल है 15 नवंबर को, जेकर देख रहे हो तो एक दिन रह गया।
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, 16 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ PSSB ਸੀਰੀਜ਼, ਆ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GS ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ GS ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਰੱਟਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ PSSB ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀਕੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਜੀਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤਾਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 40+ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40+ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 9 ਵਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ। 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ ਮੈਥਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈਵ। ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 95 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 15-15 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹਰੇਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਮੰਨੋ ਕਿ 50 ਤੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਥ ਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ 65 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਐਂਡ 65 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ 55+, 40+ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ 15 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਥ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਿ ਮੈਥ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੜਾਏ ਚੋਂ ਭਈ ਆਹ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਧੌਂਕਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੜਾਇਆਂ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 15 ਚੋਂ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ 11 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ 11-12 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇਕਰ 11-12 ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 11-12 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਦੇ ਜਾਂ 11 ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ 50 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 28-29 ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। 28 ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗਲਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਬਲੀਵ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 90% ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਉਂਦਾ 10%, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ।
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ PSSB ਬੇਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਕਲ ਦਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ PSSB ਬੇਸਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੀਕੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ PDF ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PDF ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਫੋਨ ਹੈ, ਆਈਫੋਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਿਓ ਆਈਫੋਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ MHWIH ਇਹ ਭਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ iOS ਯਾਨੀ ਆਈਫੋਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। PDF ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ PDF ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਡੇਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ PDF ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਭਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਹੋਮ ਪੇਜ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਹੋਮ ਤੇ ਹੋਮ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੈ, ਚੈਟ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਪੂਰੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਹੈਗਾ ਬੈਚਿਸ, ਆ ਹੈਗਾ ਬੈਚਿਸ, ਯਾਨੀ ਬੈਚਿਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਚ ਕੋਡ ਉੱਥੇ ਮੰਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਕੋਡ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੈਚ ਕੋਡ ਕੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਬੈਚ ਕੋਡ ਹੈਗਾ YouTube PDFs, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। YouTube PDFs ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ 'ਚ YouTube PDFs, ਠੀਕ ਹੈ। YouTube PDFs ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਚ ਕੋਡ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਚ ਕੋਡ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਚ ਕੋਡ ਭਰੋ ਤੇ ਬੈਚ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ YouTube PDFs। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ PDF ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ GK ਐਡਿਕਸ਼ਨ PSSB ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈਵ ਆ, ਇਹਦੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ PDF ਕਦੋਂ ਤੋਂ, 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ। ਆ 7 AM ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਹ 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਪੈ ਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ PSSB ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ PSSB ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਪੇਡ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 700 ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ PSSB ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ PSSB ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ GK ਦੇ ਟੈਸਟ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਸੋ ਚੱਕਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਾ ਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਜਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਵੇਂ 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼।
जे आप पंजाब जीके की गल करिए तो पंजाब जीके के मान लो कला सोर्सिस ऑफ हिस्टरी ते आ, कला महाराजा रणजीत सिंह के टाइम ते, कला सिख अंपायर ते आ, कला गुरुआं बारे आ, यानी टॉपिक वाइज सैक्शन वाइज का मतलब तो पूरा सबजैक्ट हो गया, मैथ पूरा, जीके पूरी, एवें मिक्स होगा राइट। पर जो टॉपिक वाइज आ गया तो मैथ का भी टॉपिक जिवें टाइम एंड वर्क के अड्ड है, परसेंटेज के अड्ड है ना, रेशो प्रपोर्शन की अड्ड है, एवें रीजनिंग चैप्टर वाइज अड्ड है, मिरर की अड्ड है, ब्लड रिलेशन की अड्ड है। तो टॉपिक वाइज भी यानी कि तुहाडे क्वेश्चन होणगे, तो टॉपिक वाइज भी होणगे, सैक्शन वाइज भी होणगे, एंड इन्हां सारिਆਂ ਦੇ सल्यूशन भी तुहाडे नाल ही दिते होणगे। ये सल्यूशन वीडियो सल्यूशन की गल नहीं कर रहा, जो एक्सप्लेनेशन के नाल तुहानूं सल्यूशन दिते होंदे आ राइट। ये वो भी रहूगा फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट तो जिवें 120 नंबरों का तुहाडा एक्चुअल पेपर आउंदा हुंदा, ये रहना ही रहना, जोड़ा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ये ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुके हैं, यानी पहला पेपर सारे वास्ते फ्री है, जेकर तुसीं देना चाहो तो दे सकते हो। 120 यानी फुल मॉक टेस्ट भी तुसीं दे सकते हो, एंड ये फुल मॉक टेस्ट किन्ने रहणगे टिल द एग्जाम, जदों तक अपना पेपर नहीं हुंदा। बहुत सारे मॉक टेस्ट ये ऐड होणगे, तुसीं ऐ मान लो भी उदों तक अपने फुल मॉक टेस्ट घट्टो घट्ट नाम वाले 50 तो हो ही जाएंगे राइट। 50 फुल मॉक टेस्ट तुसीं मान के चलो, यानी इस तो बाद पेपर पोस्टपोन वगैरह होंदा, वो अलग चीज़ है। तो फुल मॉक टेस्ट होणगे, टॉपिक वाइज तो खैर गिणती कोई नहीं, बहुत होणगे, एंड सैक्शन वाइज की भी गिणती नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे सैक्शन बन जाते हैं इस तरीके के नाल राइट। ये फुल मॉक टेस्ट हो गया। हुण फुल मॉक टेस्ट के विच बाकी सारी चीज़ां तो तुहानूं इहदे विच मिल ही रही है, टॉपिक वाइज हो गया, सैक्शन वाइज हो गया, क्योंकि रीजनिंग हो गया, पंजाबी हो गया, यार इनके जो सौखे सौखे पोर्शन है मैथ नूं छड्ड के, ईवन कि जीके भी आप क्योंकि यूट्यूब पर सैशन करते रहांगे तो तुहाडे सारे डाउट वगैरह क्लीयर होंदे जाणगे। पर मैथ का सल्यूशन काफ़ी जणिਆਂ नूं लोड़ पैंदी है कि सर मैथ की प्रॉब्लम आउंदी है, मैथ का सानूं वीडियो सल्यूशन दे दिया करो। तो जिहड़े फुल मॉक टेस्ट होणगे इहदे विच तुहानूं मैथ का जिहड़ा हैगा वो वीडियो सल्यूशन मिल जा करना, यानी फुल मॉक टेस्ट के मैथ का जो वीडियो सल्यूशन तो मिल जा करना। सो ये फिक्र करने की तो लोड़ नहीं हैगी। अच्छा हुण करंट अफेयर की प्रॉब्लम आती है कि सर करंट अफेयर का इशू आता है कि किन्ने महीने के करंट अफेयर करने चाहिए, की गलबात है। पहली गल मैं फिर उस मुद्दे पर आना कि जेकर आप डेली जीके एडिक्शन सीरीज़ कर रहे हैं तो करंट अफेयर मेरी जिम्मेवारी है, मैं करंट अफेयर तो कराऊंगा ही कराऊंगा, डू नॉट वरी, बस रैगूलर होना पैना, रैगूलर रहोगे तो करंट अफेयर भी तुहाडे सारे हो जाएंगे। दूसरी गल की है कि करंट अफेयर जेकर तुसीं PDF लेना चाहुंदे हो, अपने करंट अफेयर के मैगजीन आउंदे आ, मैगजीन 3 तरीके के आउंदे आ, वो तुहानूं मैं दसदा मैगजीन किवें आउंदे आ, बहुत सोहणे मैगजीन आ, वो भी इहदे विच ही तुहानूं मिल जाणगे, PDF फॉर्म दे विच मिल जाणगे। एक तो तुहाडा हो गया मंथली मैगजीन, एक तो हो गया तुहाडा मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन का मतलब जिहदे विच प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे नाल आउंदा गा। मैं हाल ही दे विच टैलीग्राम दे विच शेयर कीता सीगा, टैलीग्राम दे विच जेकर तुसीं देखिया होवे तो अक्तूबर का मैं यानी मंथली मैगजीन पाया सी। दूसरा आउंदा गा बूस्टर। बूस्टर ये बूस्टर की हुंदा कि जिहदे विच वन लाइनर हुंदे आ, वन लाइनर यानी जिवें वन लाइनर आपां नूं पढ़न की आदत होंदी है कि छेती छेती आपां बूस्ट कर लीए, यानी छेती छेती आपां रिवीजन कर लीए। तो ये मंथली मैगजीन तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के नाल हो गया। बूस्टर हो गया वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब की है कि वन लाइनर दित्तियां होईयां नाल दी नाल तुसीं रिवाइज कर सकते हो, ये बूस्टर हो गया। एंड तीसरा हुंदा अपना CAGA मैगजीन। CAGA मैगजीन दे विच की हुंदा गा, इहदे विच 500 क्वेश्चन हुंदे आ पूरे मंथ दे राइट, पूरे मंथ के 500 क्वेश्चन होंगे। एंड CAGA मैगजीन भी तुसीं लै सकते हो, यानी ये ही तुहानूं मिलूगा। ਜਿਹੜੇ SSB टैस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करनगे उन्होंने मिलूगा ही मिलूगा। ये तिन्ने तुहानूं PDF फॉर्म के विच मिलणगे पिछले 6 महीने के, यानी तुसीं ऐ मान लो भी तुहानूं ये जुलाई तो है ना, जुलाई तो लैके जदों तक अपना पेपर नहीं होंदा उदों तक तुहानूं मिलणगे। CAGA 500 क्वेश्चन ये, एंड इस 500 क्वेश्चन में CA का मतलब हैगा करंट अफेयर, एंड GA का मतलब हैगा जनरल अवेयरनैस, जिहदे विच तुहाडी स्टैटिक जीके भी आउंदी है। एंड बहुत सोहना मैगजीन है। जेकर तुसीं फॉरेस्ट गार्ड गूड का पेपर दिता गया या उस तो पहला भी पेपर दिते आ, सारे क्वेश्चन इत्थों फसदे आ, कोई चक्कर वाली गल नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहरों नहीं आउंदा, ये गारंटी है। पर पढ़ना पैना, उन्होंने रैगूलर करना पैना आपदे बेसिस ते। इहनूं कहंदे 10%, इहनूं कहंदे 10%। 90% का तुहानूं हर कोई करा दूगा, मैं भी कराऊंगा, सारे कराउणगे। पर यह 10% जिहड़ा नाल नाल करूगा। हुण 3 PDF है, जेकर तुसीं इहनूं लगातार पढ़ते जाओगे पेपर तक, तो बाकी नाल वीडियोज़ देखते जाओगे, क्योंकि उत्थे अपनी रिवीजन होंदी रहूगी। जिहड़ा कुछ तुसीं पढ़ोगे तो यह तुहाडे पेपर सिलैक्शन दे विच गारंटी है, तुहाडा बहुत हैल्प करूगी। सो मंथली मैगजीन हो गया, ये जरूर एक्सप्लेनेशन तुहानूं ये भी मिलूगी, यानी कि बहुत सोहना होगा। बूस्टर है, ये रिवीजन परपज़ तो वन लाइनर हो गया। एंड ये आ गए सारे MCQ यानी 500 क्वेश्चन। जे तुसीं करंट अफेयर का आह तिन्ने फॉलो कर ले, थोनों होर किते भी जाण दी लोड़ नहीं, होर कोई भी चीज़ फॉलो करने की लोड़ नहीं, सिर्फ आह फॉलो करो तो सारे क्वेश्चनों के तुहानूं हल मिल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। SSB टैस्ट सीरीज़ दे विच तुहानूं सारा कुछ मिलेगा। एंड मैं फिर कहना गा कि जेकर तुसीं वीडियो देखी होवे टारगेट ऑफलाइन वाली, तो मैं चलाया सी, तो मैं वो प्रूफ करके दिखाया। एंड तुहानूं मैं एक वीडियो भी पा के दसी सी कि इस तरीके दे नाल जेकर मॉक टेस्ट करोगे तो बहुत 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 तुहाडे नंबर
यानी ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 70 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ 72 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ 75 ਹੋ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ 80 85 86 87 88 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ PSSB ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕਾਸਟ ਆ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ YouTube ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਤੇ MHWIH ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ GK ਐਡਿਕਸ਼ਨ PSSB ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ ਐਂਡ 9 यानी रात ਨੂੰ मैथ प्रैक्टिस लाइव है जोड़ा वो तुहाडा रात ਨੂੰ लाइव रहेगा। मेरे हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ समझ गए होवोगे राइट। बाकी फिर भी कोई क्वेरी है फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई डाउट है फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लगता कि साडा कोई डाउट रह गया तो इस नंबर पर मैंने कॉल वगैरह कर सकते हो कोई चक्कर वाली गल नहीं। टाइम का इशू थोड़ा जिहा हुंदा गा जेकर मैं कॉल वगैरह पिक नहीं भी करता तो मैनू यानी बैक कॉल फिर कर लिया करो घंटे बाद या मैं तुहानू बैक कॉल कर लिया करूँगा कोई बड़ी वड्डी गल नहीं हैगी। ये मेरा नंबर है। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इन्ना कि जेकर तुसीं सारा कुछ कर लोगे तो तुहानू बहुत 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 हैल्पफुल ये रहेगा। बाकी चैनल में सबसक्राइब करो तो बाकी आप 16 नवंबर से सारी चीज़ां कंटिन्यू करांगे एंड प्रॉमिस कि तुहानू बहुत 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 ये चीज़ां घैंट लगणगीਆਂ। बस ठीक है पहला मैं ऑनलाइन तो बहुत टाइम तो खैर ऑफलाइन ਦੇ डेडिकेट सी हुण आपां ऑनलाइन ਨੂੰ डेडिकेट आ एंड टिल द एग्जाम आपां ये सारी चीज़ां करांगे बहुत वधिया तरीके दे नाल राइट आ। जिहड़ी तुहानू 2-4 नंबरां दी मार पैंदी आ उसे नूं आपां पूरा करना हुण आए आ। सो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर तो आप होर नवीं वीडियोज़ नाल इसी तरीके नाल मिलते रहांगे। बाबा नानक मेहर करे चढ़दी कला चो इस तरीके नाल पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर।